ત્યારે જેની અમારી પેઢીઓ રાહ જોતી હતી એ દિવસો આજે हमारी सामे આવ્યા છે। कहीं जो कोई दूरियां हैं वो खत्म होनी चाहिए, नफरतें खत्म होनी चाहिए। राम भगवान को मानने के लिए हिंदू होना जरूरी नहीं है, उनको मानने के लिए दिल अच्छा होना चाहिए, एक अच्छा इंसान होना चाहिए और दिल में जज्बा होना चाहिए, बस। ना देश तो संविधान से चलता है, मौलानाओं के फतवा से थोड़ी। ये इस्लामिक कंट्री थोड़ी है, ये तो एक सेक्युलर कंट्री है। बिल्कुल भगवान राम जी से ही प्रेरणा मिली है और उन्हीं से मैं આજે ઘણા સનાતનીઓ આજે મંદિરનું કે બજી બન્યું નથી ને એની અંદર પ્રતિષ્ઠા થાય છે ને આમ ને તેમ ને ઘણા એવા બોલવા વાળા બોલે પણ છે। राम का सिद्धांत क्या था? राम के राज में शेर और बकरी एक ही घाट पे पानी पीते थे, आज ऐसा क्यों नहीं है? હેલો મિત્રો નમસ્કાર। આજના વિડીયોમાં આપણે 22 જાન્યુઆરીએ અયોધ્યામાં રામલલ્લાની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા થઈ છે। બાદમાં લાખો હિન્દુ શ્રદ્ધાળુઓ તો ત્યાં જઈ રહ્યા છે, પરંતુ સોશિયલ મીડિયામાં ઘણા બધા વિડીયો વાયરલ થયા છે કે મુસ્લિમ મહિલાઓ હોય, મુસ્લિમ પુરુષો હોય કે મુસ્લિમ મૌલવી હોય, એ દરેક લોકો છે અયોધ્યામાં જઈ રહ્યા છે। એક મૌલવીને પણ આગળ તમને સંભળાવું કે એ તો અયોધ્યામાં રામલલ્લાની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા હતી, તેમાં પણ એને આમંત્રણ હતું, તો એ બી ક્યાં ગયા હતા। અને હાલ સોશિયલ મીડિયામાં ઘણા બધા વિડીયો વાયરલ થઈ રહ્યા છે કે મુંબઈથી અયોધ્યા છે પગપાળા છે મુસ્લિમ મહિલા છે જઈ રહી છે। તો આ દરેક વિડીયોને જોઈને દરેક વિડીયોને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરીશ। તો આ જે વિડીયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થઈ રહ્યા છે તે સત્ય છે કે શું, કે પછી કોઈ હિન્દુ મુસ્લિમના વસ્ત્રમાં છે જય શ્રી રામ કરી રહ્યા છે? તો આજના વિડીયોમાં આપણે જે સોશિયલ મીડિયામાં વિડીયો વાયરલ થઈ રહ્યા છે તે સાચા છે કે ખોટા છે? સાચા છે તો શું હિન્દુ અને મુસ્લિમ બંને છે એ ભાઈચારાથી રહે એ માટે છે મુસ્લિમ છે એ અયોધ્યામાં જઈ રહ્યા છે? તો સારું, ચલો અમારી ચેનલમાં ભારતમાં અને ગુજરાતમાં જે બી ઘટનાઓ ઘટતી હોય તેને સરળ ભાષામાં સમજાવતો હોય છે। આવા નવા વિડીયો જોવા માટે અમારી ચેનલને તમે સબસ્ક્રાઇબ કરી શકો છો। બાજુનું બેલ આઇકન છે તેને ઓલ સિલેક્ટ કરો જેથી કરીને અમારો વિડીયો અપલોડ થાય તરત તમને નોટિફિકેશન મળી જાય। વિડીયોની શરૂઆત કરીએ। भाई यहाँ तो हिंदू अंदर नमाज नहीं पढ़ने आता है ना, मस्जिद नहीं पढ़ने आता। हाँ तब, लेकिन काम धंधा कर ऐसे मुस्लिम भी पूजा करने नहीं जाएगा वहाँ पे। अभी तो बहुत कुछ सुनने में आता है, ऐसा होगा वैसा होगा, मुस्लिम की यहाँ एंट्री नहीं होगी अयोध्या में, तो ये है तो वो है, तब देखा जाएगा आगे। જે વિડીયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થઈ રહ્યા છે એમાં એક મહિલા છે અયોધ્યા પહોંચી છે, અયોધ્યાની બહાર છે એ ન્યૂઝ સામે છે બોલી રહી છે। કોઈ છે મુસ્લિમ પુરુષો છે જે પૂરા મિત્રોનું સર્કલ છે એ અયોધ્યા છે દર્શન કરવા માટે આવે છે કે અમે સનાતની મુસ્લિમ છીએ છતાં અમે અયોધ્યા આવીએ છીએ। પછી એક મૌલવી છે જેને તો આમંત્રણ મળ્યું હતું ને અયોધ્યા ગયા હતા, તો એ ભાઈચારાની ભાવનાથી અયોધ્યામાં છે એ મૌલવી ગયા હતા। તો એ દરેક વિડીયો તમે પહેલા જુઓ ને બાદમાં આપણે દરેક વિડીયો પર આપણે ચર્ચા કરીએ। राम भगवान को मानने के लिए हिंदू होना जरूरी नहीं है, उनको मानने के लिए दिल अच्छा होना चाहिए, एक अच्छा इंसान होना चाहिए और दिल में जज्बा होना चाहिए, बस। जय श्री राम। शबनम का एक ही उद्देश्य है, रामलला के दर्शन करना। शबनम खुद को सनातनी मुस्लिम बताती हैं। शबनम शेख की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार की तरफ से 3 पुलिसकर्मी शबनम की सुरक्षा में तैनात किए गए हैं। आज हमें 6 दिन हो गया है, 6 दिन से हम सफर कर रहे हैं और सुबह सुबह हमने यात्रा आरंभ किया है प्रभु श्री राम जी का नाम लेकर। और हमने यही सोचा है कि भाई हम कभी भी पहुंचेंगे, हम दर्शन लेकर ही रहेंगे। लेकिन कह रहे हिंदू भाई भी तो आते होंगे आपके यहाँ, कभी आप बुलाते होंगे, आते हैं वो? नहीं भाई यहाँ तो हिंदू अंदर नमाज नहीं पढ़ने आता है ना, मस्जिद नहीं पढ़ने आता। हाँ तब, लेकिन काम धंधा कर ऐसे मुस्लिम भी पूजा करने नहीं जाएगा वहाँ पे। आप ये फैसला निपटने से खुश है? जो फैसला निपटा है भाई ठीक है, राम खुशी है, उसमें क्या करना, हम लोग को यहाँ पे रहना है, खुशी है बस। जैसे है चल रहा, अल्लाह का करम है ऊपर से वाले का, रह रहे हैं यहाँ पे, अब आगे देखा जाएगा क्या होता है। अभी तो बहुत कुछ सुनने में आता है, ऐसा होगा वैसा होगा, मुस्लिम की यहाँ एंट्री नहीं होगी अयोध्या में, तो ये है तो वो है, तब देखा जाएगा आगे। तो आपको तो मस्जिद की जगह दे दी तो गई है। अब मस्जिद की जगह आपका घर यहाँ रहे, आपको घर उठा के दे दें आपको बीकापुर के आगे में, आप खुश रहेंगे? नहीं। प्रॉब्लम किस बात की? प्रॉब्लम किस बात की थी? बस जगह की बात थी, नहीं है तो कोई बात नहीं। जिसके लिए बन रही आस्था का सवाल है, जिसकी आस्था का सवाल है वो जाएगा, दर्शन भी करेगा, वो खुशी से जाए। मैं भी कहता हूँ जाए। हमारी आस्था का सवाल मस्जिद था, मस्जिद वहाँ नहीं ना, हम नहीं जाए। अरे हम नहीं गए वहाँ, हमारी मस्जिद है, हम नमाज़ पढ़ रहे हैं। आस्था का सवाल है ना, आपने बताया आस्था का सवाल है, जा रहे हैं। तो मतलब जो मुस्लिम समाज है वो भी 22 जनवरी को कुछ शांति रखेगा, आराम से रहेगा? मुस्लिम समाज ने आज तक दंगा फसाद फैलाने का कोई निश्चय ही नहीं किया। मुस्लिम समाज हमेशा शांति, अमन और चैन सुकून का पैगाम देता रहा है और देगा जब तक। शेर बकरी का शिकार नहीं करता था, ठीक, न्याय प्रिय थे, न्याय पसंद थे। आज क्या हो गया है? आज राम जी को भूल गए, सब उनके सिद्धांत को भूल गए।
लेकिन आप भूल गए हैं। अब भूल ही गए भैया मेरे। अब आपको नहीं दिखाई देगा, लेकिन भूल गए। आपको क्यों लगता जो हम लोगों के बचपन में भाईचारा एकता था, राम जानकी मंदिर में हम लोग अंदर चले जाते थे, प्रसाद खाते थे, बैठे रहते थे, खिचड़ी के दिन सब बुला के बच्चों को खिलाया जाता था। आज ऐसा कुछ नहीं है। आज लोग दूसरी निगाह से देखते हैं। राम को भूल गए, सिर्फ मुसलमान को याद किया कि मुसलमान मेरा दुश्मन हो गया है। राम को भूल गए हैं। राम ने कभी अपने जीवन काल में इस चीज़ को अपनाया नहीं था जो आज का समाज अपना रहा है। सबसे पहले मैं ये सवाल पूछूंगी, कैसा लगा आपको 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा में जाकर? आप ये सोचते हैं कि बहुत अच्छा लगा जी। और दरअसल ये वहाँ मेरा जाना और पूरे देश के अंदर एक संदेश, पैगाम मोहब्बत, ये निमंत्रण मिला राम जन्मभूमि ट्रस्ट की तरफ से कि एज ए चीफ इमाम आप आइए। कहीं जो कोई दूरियां हैं वो खत्म होनी चाहिए, नफरतें खत्म होनी चाहिए। ना देश तो संविधान से चलता है, मौलानाओं के फतवा से थोड़ी। ये इस्लामिक कंट्री थोड़ी है, ये तो एक सेक्युलर कंट्री है। बिल्कुल भगवान राम जी से ही प्रेरणा मिली है और उन्हीं से मैं सीखी हूँ। જે રીતે તમે વિડીયો જોયો કે મુંબઈથી એક મહિલા છે અયોધ્યાથી પગપાળા જઈ રહી છે, પોલીસ પ્રોટેક્શન પણ સાથે છે, બાદમાં એક મૌલવી છે તે ભાઈચારાની ભાવના કે હિન્દુ મુસ્લિમમાં છે ભાઈચારો બન્યો રહે તેના કારણે એ અયોધ્યા છે ગયા હતા। બાદમાં એક મહિલા છે અયોધ્યા મંદિરની બહાર દર્શન કરી અને મીડિયા સમક્ષ બોલી રહી છે, એ બી તમે સાંભળ્યું। તો ઘણી બધી ઘટનાઓ બની, ગુજરાતમાં બે ઘટનાઓ બની, ખેરાલુ હોય, ભોજગામ હોય વડોદરાનું, ત્યાં છે પથ્થરમારો થયો હતો। તો એ જે પથ્થરમારો કર્યો છે એ આપણે એવું માની ન લઈએ કે મુસ્લિમ જ હશે। હિન્દુ મુસ્લિમને લડાવવા માટે કોઈ અસામાજિક તત્વો પણ મસ્જિદની બાજુમાંથી પથ્થરમારો કરતા હોઈ શકે। મોકો એવો ગોત્યો હોય કે ભાઈ મસ્જિદની બાજુમાં પોકે ત્યારે આપણે પથ્થરમારો કરીએ એટલે પછી હિન્દુ મુસ્લિમ થઈ જાય અને આપણે સાઇડલાઇન થઈ જઈએ। કોઈ સ્થાનિક રાજકારણને ઉથલ પાથલ કરાવવા માટે આ પ્રયત્નો હોઈ શકે। મુંબઈના મીરા રોડ ઉપર જે ઘટના બની છે એ દરેકનું આકર્ષણ બન્યું છે। એ વિડીયો છે એ સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયો છે। બંને જૂથ આમને સામને આવે છે। રામલલાની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા બાદ જે કારો છે એ ભગવા રંગના ભગવા લઈને જતા હતા અને એની ઉપર છે એ હુમલો થાય છે। અલ્લાહુ અકબરનો અવાજ પણ આવી રહ્યો છે। તો એ ઘણી બધી ઘટનાઓ છે એ સામે આવી હતી, પરંતુ એ ઘટના બાદ પણ ઘણા બધા મુસ્લિમ લોકો છે એ અયોધ્યા જઈ રહ્યા છે ભાઈચારાના ભાવનાથી। અને આ રાજનીતિ છે, રાજકારણમાં કોઈ નેતાનો દીકરો, એ પછી હિન્દુ નેતા હોય કે મુસ્લિમ નેતા હોય, છોકરો છે એ નહીં મરે, મરશે તો માત્ર આમ જનતા જ। પથ્થરો મરાવશે આમ જનતા પાસેથી, સામેના પક્ષે પણ આમ જનતા જ છે, મરશે પણ આમ જનતા જ। કોઈ બી જગ્યાએ તમે જુઓ ઘટના, એમાં કોઈ રાજકીય નેતાનો દીકરો છે એ પથ્થર હાથમાં લઈને નહીં જોવા મળે। એટલે જે બી ઘટનાઓ બને છે એ છે રાજકીય રીતે માહોલ ગરમાવવા માટે છે આવા લોકો છે એ કરાવતા હોય છે। એટલે જ હું કહું છું કે પથ્થરમારો જે લોકો કરે છે એ હિન્દુ નથી, મુસ્લિમ નથી, એનો કોઈ ધર્મ નથી, અસામાજિક તત્વો કહી શકાય। પણ પછી એવું છે એ સોશિયલ મીડિયામાં ઉડાડી દેવામાં આવે કે મુસ્લિમોએ પથ્થરમારો કર્યો છે, પછી હિન્દુઓએ પથ્થરમારો કર્યો છે। મુસ્લિમોના ગ્રુપમાં છે એવું હાલતું હોય કે હિન્દુઓ છે એ મુસ્લિમ ઇલાકામાં ગરી અને છે તોડફોડ કરી છે તો મુસ્લિમ લોકો ઉગ્ર થાય છે અને એની આજુબાજુમાં હિન્દુ લોકોને છે એ નુકસાન પહોંચાડતા હોય છે। પછી હિન્દુના ગ્રુપોમાં સોશિયલ મીડિયામાં છે મુસ્લિમના મેસેજ પડતા હોય છે કે મીરા રોડ ઉપર જતા હતા, ભોજ ગામમાં જતા હતા અને મસ્જિદની બાજુમાંથી જ પથ્થરમારો થયો છે। એટલે એ અડખે પડખેના ગામના જે હિન્દુ સંગઠનના લોકો છે એ છે એના ગામની નજીકના જે બી મુસ્લિમ ધર્મના લોકો છે એને નુકસાન પહોંચાડવાનો પ્રયત્ન કરે, અથવા જ્યાં રેલીનું આયોજન ન હોય છતાં છે આ ઘટનાના કારણે છે એ ફરીથી રેલીનું આયોજન કરે। હવે તો અમારી રેલી નીકળશે જ તે। એટલે સોશિયલ મીડિયામાં
વિડીયો કે ફોટા છે એ વાયરલ અલગ અલગ રીતે થતા હોય છે. કોઈ સારી રીતે લખે છે તો એ રીતે છે એ વાયરલ થતા હોય છે. કોઈ છે એ ઉગ્ર થઈને કોઈ ધર્મને છે એ નુકસાન પહોંચાડવાનું લખી અને એ ફોટા છે કે એ ઘટના છે ભોજ ગામની હોય, ખેરાલુની હોય કે મીરા રોડની હોય એ રીતે ચડાવે છે. તો એ રીતે મેસેજ વાયરલ થતા હોય છે અને છે દંગા થઈ જાય છે, મોટું સ્વરૂપ ધારણ કરે એટલે છેલ્લે દંગા થાય છે. અને દંગામાં છે આમ જનતા જ મરે છે, મુસ્લિમ મરે કે હિન્દુ મરે. એટલે જે બી ભાઈચારાના પ્રયત્ન થઈ રહ્યો છે, મુસ્લિમ લોકો છે અયોધ્યા આવી રહ્યા છે, જય શ્રી રામ કરી રહ્યા છે. મુંબઈથી એક શેખ જે છોકરી છે એ છે મુંબઈથી અયોધ્યા છે એ પગપાળા જઈ રહી છે. તો એ ભાઈચારાની જ ભાવના છે. આવી જ રીતે હિન્દુઓ પણ હજુ ગામડાઓમાં મુસ્લિમની દરગાહમાં છે માનતાઓ રાખે છે અને એના કામ પણ થાય છે. તો એ ગામમાં છે હિન્દુ મુસ્લિમ એવું કંઈ હોતું જ નથી. બંને છે એ સાથે મળીને જે રહેતા હોય છે. તો બસ દંગા ફસાદ છે એ ચૂંટણીઓના કારણે, રાજકીય લોકોના કારણે છે એ મોટા ભાગે થતા હોય છે. એ મોસ્ટ ઓફ 100 એકાદ ઘટના એવી હોય કે રિયલમાં છે હિન્દુ મુસ્લિમને કંઈક ઝઘડો થઈ ગયો હોય, પણ મોટા ભાગે છે ખોટા મેસેજ વાયરલ કરી, ખોટી ઘટનાઓ બનાવી કે મુસ્લિમ લોકો છે કે હિન્દુ લોકો છે એ કોઈ એવા મુસ્લિમ લોકોને છે હિન્દુના કપડાં પહેરાવીને ઢોર મારે ને વિડીયો વાયરલ કરે, અને હિન્દુ લોકો છે મુસ્લિમ લોકો જેવા કપડાં પહેરાવીને એને ઢોર મારે ને એવા વિડીયો બનાવીને એવા સોશિયલ મીડિયામાં છે એ વિડીયો વાયરલ કરતા હોય છે, માહોલ બગાડવાના પ્રયત્ન કરતા હોય છે, જેનાથી ઉશ્કેરાય અને લોકો એની આજુબાજુના હિન્દુ હોય તો મુસ્લિમને, મુસ્લિમ હોય તો હિન્દુને છે એ નુકસાન પહોંચાડવાના પ્રયત્નો છે એ કરતા હોય છે. અને એ રીતે છે એ વિસ્તારમાં છે એ દંગા ફસાદ થઈ જતા હોય છે. તો આવા કોઈ બી મેસેજ તમને મળે છે તો આ મેસેજની છે પુષ્ટિ કરવી પડે. જ્યાંની ઘટના બતાવાય છે ત્યાંની ઘટના છે એ છે કે કેમ એ બી કન્ફર્મ કરવું પડે. હવે મીરા રોડનો જે વિડીયો હતો એ રામલલ્લાની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા થઈ ત્યારે છે અમદાવાદના રોડ ઉપરનો વિડીયો છે એ બતાવવામાં આવતો હતો. તો એવી જ રીતે પૂરા ભારતમાં કોઈએ કોલકાતાના નામે ચડાવી દીધો, કોકે બેંગ્લોરના નામે ચડાવી દીધો, કોકે અમદાવાદના નામે ચડાવી દીધો, કોકે સુરતના નામે ચડાવી દીધો. ઘટના એક જ જગ્યાએ બની છે. એ બી કદાચ જૂનો વિડીયો હોઈ શકે એવી શક્યતા પણ હોય, કેમ કે અગાઉ 7-8 વર્ષ પહેલાં બની ગયું હોય. હાલ રામલલ્લાની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા છે, હિન્દુઓ ખૂબ ખુશ છે. તો આ જે ખુશી છે એને દુઃખમાં ફેરવવા માટે અમુક ગેંગો છે એ બેઠી હોય છે. અને આવા જૂના વિડીયો છે એ સોશિયલ મીડિયામાં છે એ વાયરલ થતા હોય છે. અને ફેસબુક છે, ટ્વિટર છે, યુટ્યુબ છે, એમાં છે એ લોકો પછી વિડીયો છે એ ચડાવવા મળતા હોય છે વ્યૂ લેવા માટે અને પૈસા કમાવા માટે કે ભાઈ અત્યારે હિન્દુઓનો હાલે છે તો એવો કોઈક વિડીયો મૂકી દઈએ કે હિન્દુની શોભાયાત્રામાં છે એ દરગાહની બાજુમાંથી પથ્થરો આવ્યા છે અને એ પથ્થરો છે એ ભોજ ગામના જ હોય, ભોજ ગામમાં જ થયો હોય, પણ એનો એ વિડીયો છે એ ઘણા બધા ગામના નામે છે એ ફરતો થઈ જાય કે મહેસાણાના આ ગામનો વિડીયો છે હોય, ભોજ ગામનો જ વિડીયો હોય, પરંતુ પૂરા ગુજરાતમાં છે અલગ અલગ ગામના નામે છે એ સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થઈ જાય અને દંગા ફસાદ થતા છે એ રોકી ન શકો. અને સોશિયલ મીડિયામાં છે આવા વિડીયો લોકો પછી શેર કરવા મળે કે અમે તો હિન્દુ છીએ, હવે વિડીયો શેર કરો, બસ આખું વિષય છે લોકો શેર કરે અને બીજા લોકોને છે ઉગ્ર કરે. અને હકીકતમાં પછી એ ઘટના સ્થળે પહોંચે તો ક્યાં છે એ કઈ માહોલ ન હોય. કહેવાય છે ભોજ ગામમાં તો જે રીતે મને માહિતી મળી એ પ્રમાણે એક કમેન્ટ હતી એક ભાઈની કે એ ગામના સરપંચ એ ખુદ મુસ્લિમ છે ને એ બી શોભાયાત્રામાં સાથે હતા. તો પછી આવી ઘટના બને કે પછી આ ઘટના છે એ બનાવવામાં આવી હોય, પથ્થરો બીજા દ્વારા ફેંકાવવામાં આવ્યા હોય હિન્દુ મુસ્લિમને વચ્ચે ઝઘડાવવા માટે. તો આવું હોય છે. લોકોને ખૂબ છે સોશિયલ મીડિયામાં છે ધ્યાન રાખવા જેવું છે, કેમ કે હાલ ખોટું જ ચાલી રહ્યું છે. બસ એક પરખ કરતા લોકો શીખી જાય તો આવી ઘટના છે અટકાવી શકાય, આવા દંગાઓ છે અટકાવી શકાય અને ભાઈચારો છે એ વધી શકે. પરંતુ ચૂંટણી આવે અને આવી કોઈક દિવાળી છાપે અને પૂરા રાજ્યમાં કે પૂરા જિલ્લામાં કે પૂરા તાલુકામાં છે એ લોકો ઉગ્ર થઈ જાય છે, જાણતા નથી. જે સ્થળની ઘટના બતાવે છે એ સ્થળની માહિતી લેતા નથી, એ સ્થળે પહેલાં જઈને જોવે હકીકતને એવું કંઈ બન્યું છે તો પછી જો રાઈટ હોય તો તમે કાયદાકીય રીતે છે
એ લડી શકો છો, પરંતુ અંદરો અંદર લોકોને નુકસાન પહોંચાડવાના પ્રયત્ન છે એ ન કરવા જોઈએ. ખૂબ જ અત્યારે ધ્યાન રાખવા જેવી બાબત છે. મોસ્ટ ઓફ છે એ ખોટું જ આવે છે અને લોકો સડી બેસે છે. ભારતની વસ્તી છે 140 કે 150 કરોડ, તો વધારે વસ્તી છે, વધારે વિડીયો જોવાવાળા છે, વધારે છે એ હિન્દુ લોકોના તહેવારમાં છે એ હિન્દુ લોકો છે એ જોતા હોય છે, મુસ્લિમના તહેવારમાં છે મુસ્લિમ લોકો જોતા હોય છે. તો એ રીતના મુસ્લિમનો તહેવાર હોય તો એ રીતે વાયરલ કરે કે મુસ્લિમના આ તહેવાર હતો અને મસ્જિદમાં આ જશ્ન ચાલતો હતો અને ત્યાં હિન્દુ છે એ ઘૂસી ગયા અને આવું કર્યું છે. અને હિન્દુઓના કોઈ તહેવારમાં છે એ મુસ્લિમના કોઈ વિડીયો એવા વાયરલ કરી દે. બસ ટાઇટલ બીજા લાગતા જ આવતા હોય છે. સુરતનો ઘટના છે એ ખાલી મીરા રોડની હોય છે તો એ અમદાવાદનો પણ ટાઇટલ લાગી જાય, સુરતનું પણ લાગી જાય. પુષ્ટિ થતી નથી. અમદાવાદ કોઈ પૂછતું નથી કે જે રોડ બતાવવામાં આવ્યો છે એ રોડની ઘટના છે કે કેમ, બસ માની લે છે કે બસ જ્ઞાની જ છે. હવે તો આ લોકોને મૂકવાના નથી થતા કે આ છે તે છે. તો આવી રીતે ભરમાવું નહીં, ખૂબ જ ધ્યાન રાખવા જેવું છે હાલ. કેમ કે લોકો તમને સડાવી બેસે. મેં તમને કીધું એમ કરાવવાવાળા છે એ એસીમાં બેઠા છે, એના છોકરા વિદેશમાં ભણતા છે, પથ્થરો તમારા હાથમાં રખાવશે, તમારા હાથેથી ફેંકાવશે, તમને જ પોલીસ સ્ટેશનમાં લઈ જાય છે, તમને જ જેલમાં લઈ જાય છે, તમારો જ મરશે. કોઈ રાજકીય માણસ કે કોઈ વીઆઈપી માણસ છે એ કરાવશે પણ મરશે નહીં. મરશે તો આમ જ જનતા. તો ખૂબ ધ્યાન રાખવા જેવું છે. બસ આ એક મેસેજ મને દેવા લાયક હતો એટલે હું તમને દઉં છું. તો સારું, ચાલો, ભાઈચારાની ભાવના છે બની રહે બંનેમાં, ખોટી રીતે અણબનાવ ન બને તેવી છે કાળજી દરેક લોકોએ રાખવી જોઈએ. તો સારું, ચાલો, આ વાત ઉપર તમારું શું કહેવું છે, તમારા વિચારો છે જરૂર છે કમેન્ટ બોક્સમાં રજૂ કરજો. અમારી ચેનલમાં ભારતમાં અને ગુજરાતમાં જે બી ઘટનાઓ ઘટતી હોય છે તેને સરળ ભાષામાં સમજાવતા હોઈએ છીએ. આવા નવા વિડીયો જોવા માટે અમારી ચેનલને તમે સબસ્ક્રાઇબ કરી શકો છો. બાજુનું બેલ આઇકન છે તેને ઓલ સિલેક્ટ કરો, જેથી કરી વિડીયો અપલોડ થાય તરત જ તમને નોટિફિકેશન મળી જાય. થેન્ક યુ. નેક્સ્ટ વિડીયોમાં મળીએ. જય હિન્દ.